नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू विच हैलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री देश नूं समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि साडा संकल्प विदेशी हथियारां अते प्लेटफॉर्मां ते साडी निर्भरता नूं घटाउण दा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा ते खेड मंत्राला दा बजट वधाउण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा धन्नवाद कीता। भारतीय जनता पार्टी दे कौमी बुलारे सैयद जफर इस्लाम अनुसार केंद्रीय बजट ने देश नूं विकास दी राह ते तेजी नाल अगे वधाउण दा राह कीता पद्धरा। भारत ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤੁਮਕੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਮਕੁਰੂ ਚੇਨਈ ਸਨਅਤ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼, ਟੈਂਕ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਮਾਨ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मुझे खुशी है कि आज सैकड़ों ऐसे हथियार और रक्षा उपकरण जो भारत में ही बन रहे हैं, जो हमारी सेनाएं उपयोग कर रही है। आज आधुनिक असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सब कुछ भारत खुद बना रहा है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਨਅਤੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਤੁਮਕੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਨਅਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੁਵਾ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਬਜਟ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,397 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯੁਵਾ ਸੰਗਮ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति तहत सरकार नॉर्थ ईस्ट के विकास लई काम कर रही है और नॉर्थ ईस्ट नूं देखे बिना असीं देश के माण वाले इतिहास नूं नहीं जाण सकते। उन्होंने कहा कि जदों 8 नॉर्थ ईस्ट सूबियां दे नौजवान होर सूबियां विच जाणगे तां उत्थों दे वख-वख पहलुआं बारे उन्हां नूं नवीं जानकारी मिलेगी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश दा नौजवान देश नूं अमृत काल तो सुनहरी काल वल लैके जावेगा। तुर्की ਅਤੇ सीरिया च अज सवेरे आए 7.8 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूचाल च 1300 तो वध व्यक्ति मारे गए ਅਤੇ हज़ारां व्यक्ति जख्मी होए ने। मरण वालियां दी गिणती हाले होर वधण दा खदशा है। राहत ते बचाव कारज जंगी पद्धर ते चल रहे ने। तुर्की दे उप राष्ट्रपति ने कहा कि 10 शहरां च 1700 तो वध इमारतां नूं नुकसान पहुंचिआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की च आए जबरदस्त भूचाल नाल जान माल दे होए नुकसान ते दुख प्रगट कीता है। अपने ट्वीट सुनेहे च उन्हां कहा कि भारत तुर्की दे लोकां नाल एकजुट होके खड़ा है ਅਤੇ इस भयानक त्रासदी नाल निपटण लई हर संभव सहायता देण लई तैयार है। तुर्की विच राहत समग्री भेजण ਅਤੇ होर मदद संबंधी उपरालिਆਂ बारे गलबात करन लई प्रधान मंत्री दफ्तर च एक हंगामी मीटिंग होई। भारत सरकार ने तुर्की दे भूचाल प्रभावित खेतरां विच राहत समग्री दे नाल NDRF ਅਤੇ दवाइयां ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ मैडिकल टीमां भेजण ਦਾ फैसला भी लिया है।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ WhatsApp ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ 918750001323 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ 2 ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ www.ecatering.irctc.co.in ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। महिलाओं को सशक्त बनाना है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो ग्रीन ग्रोथ जो है, हरित जो है उसका विकास करना है, उसकी फोकस है। युवाओं को जो है आगे बढ़ाना है, उसके बारे में चिंता की गई है। और जो टूरिज्म के बारे में जो बहुत बड़ा फोकस है कि टूरिज्म जो है हमारे देश में आगे बढ़े। इस बजट पे भी उसका जिक्र है कि 50 ऐसी जगह, इसके डिटेल्स अभी आते रहेंगे, लेकिन टूरिज्म को बहुत बड़ा महत्व है और टूरिज्म को के माध्यम से देश को आगे पहुंचाना है, ये जो है हमारी कोशिश है। लेकिन बजट का जो अगर आप पूरे बजट को अगर आप एनालाइज किए तो उसका जो मिशन है और उसका जो विजन है, उसकी जो प्राथमिकता है, वो सबसे ज़्यादा जो है वंचितों को, किसानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो SC ST हो, सभी वर्गों के लिए वो आगे बढ़। ਸੈਯਦ ਜ਼ਫਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। पूरे बजट में जो फोकस है वो ये है कि जितनी भी लिए हैं, जितने भी अनाउंसमेंट किए हैं, उसका लाभ जो है आखिरी आदमी तक जो है पहुंचना चाहिए। इसकी चिंता हमने करनी है। उसके लिए हमने बहुत सारे घर तक उनकी जो चिंता करने की जो कोशिश है, वैसे 500 ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके उसमें एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको इस पूरे सरकारी पॉलिसी का जो लाभ मिले उसकी चिंता की जाएगी 500 ब्लॉक में। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी कोशिश रही है कि अर्थव्यवस्था जो बहुत मजबूत होके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसका और इन्वेस्टमेंट जो है, तो आप अगर देखिए पिछले 9 सालों में जब से हमारी सरकार है, हमने कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बहुत मजबूत कीजिए। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਜਨਾਰਦਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਨਰਲ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, MSME, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਕ ਉਤਪਾਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 3 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨੋਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਲਭ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ जुनून रहा। मेरे पास इस समय 2200 साल से लेकर के अब तक के कॉइन मौजूद हैं, जिनमें गोल्ड कॉइन भी है, सिल्वर कॉइन है, कॉपर कॉइन है और जो अपनी इंडियन करेंसी अभी मौजूदा चल रही है वो भी मेरे पास है। इस वक्त जो सबसे आपको वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉइन दिखा रहे हैं, जो विजयनगर रियासत थी साउथ इंडिया में, करीब 800-900 साल पुराना ये कॉइन है। इसके दोनों तरफ जो छपा है वो ब्लैक कलर से आगे छाप के इसमें दिखाया हुआ है। और इसके बाद आपको गोल्ड कॉइन औरंगजेब का दिखाते हैं, गोल्ड मोहर, जिनका राज 1658 से 1707 तक रहा है। और इसके बाद आपको एक और मोहर दिखाते हैं मोहम्मद शाह की, 1719 से 1748 तक, जिनका ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ में ਰਾਜ ਰਹਾ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਕੇ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ 215 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। विदेशी करेंसी में भी मेरे पास 215 कंट्री के पेपर करेंसी है और इसके अलावा वहाँ के कॉइन भी मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। ਯਕੀਨਨ ਹਰੀਜਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।